پہلے تو ہم 2-3 دن یہی سوچتے رہے کہ بیٹے نے بچوں نے بولا تھا کہ ادھر سروس نہیں ہوتی، شاید وہ کہیں انجوائے کر رہے ہیں وادیوں میں، سروس نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں، 2-3 دن بعد وہ واپس آ جائیں گے. پھر نہیں، پھر ہم نے یہ سوچا کہ بچوں کو کسی نے کڈنیپ کر لیا ہوا ہے. تو پاکستان میں اغوا برائے توان تو عام معمول سی بات ہے. جی تو یہ ہم سوچ رہے تھے، لیکن اس کو بھی جب دیر ہوگی، پھر ہمارے بندے ادھر سے گئے ہیں، 2-3 بندے گئے ہیں بائی ایئر، کوئی 5 بندے گاڑی پہ گئے ہیں. ان بندوں نے جا کے ادھر جو ہے تھوڑا بہت، کوئی اسسٹنٹ کمشنر ہیں ادھر کے، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر دے، انہوں نے کچھ مدد کی ہے. اچھے لوگ بھی ہیں یہاں. اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن کیا مدد کی ہے؟ مدد یہی کی ہے کہ ہمیں گلی سڑی لاشیں دی ہیں، جو ہمیں یقین بھی نہیں آ رہا کہ ہمارے بچوں کی ہیں کیا ہے. انہوں نے پیک کر کے ہمیں دے دیے ڈبے بس. اچھا، میتیں وہاں سے کیسے نکالی گئی تھی؟ کوئی آسان آپریشن تھا یا بڑا مشکل تھا؟ آپ نے تو یقیناً دیکھا ہوگا نا. میرا خیال ہے بہت ہی مشکل ہے، کیونکہ نیچے گہری کھائی ہے، بہت ہی مشکل ہے ادھر نکالنا، کیونکہ کوئی انتظام ہی نہیں ہے نا روڈ کے ساتھ، کوئی سیفٹی نہیں ہے. کوئی جیسے وہ یورپ میں بیرل ہوتے ہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں، جو بھی دنیا میں ایسے علاقے ہیں ان میں ہوتے ہیں. ان علاقوں میں ایسا کچھ نہیں. نہیں، کبھی بھی نہیں ایسا ہوتا. لوگ ٹورسٹ آتے ہیں 12 مہینے پورا سال. ہمیں یہ پتہ چلا تھا کہ آپ کا بیٹا سلیمان جو ہے وہ ڈرائیو کر رہا تھا، اور شاید اس کی نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے یہ حادثہ ہوا. نہیں سر، وہ بہت اچھی ڈرائیو کرتا تھا. وہ اٹالیا میں بہت زیادہ مشکل ہے جو ہے نا ڈرائیونگ لائسنس، اس نے پڑھ کے لیا ہوا تھا، اور وہ ماسٹر تھا ڈرائیونگ کا، کیونکہ ادھر وہ فوڈ ڈلیوری کر رہا تھا. ٹھیک ہے. یہ پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ اوور سپیڈ تھی یا پھر؟ میرا نہیں خیال اوور سپیڈ بھی تھی، یہ بس اللہ تعالیٰ نے ٹائم جو ہے مقرر ہوتا ہے. وہ خود گاڑی نہیں چلا رہا تھا، دوسرا کزن ہے اس کا، وہ گاڑی چلا رہا تھا. تو ہو سکتا ہے کہ سڑک تنگ ہے، وہ دوسرا بندہ جو گزر رہا تھا اس نے ان کے لیے جگہ تھوڑی چھوڑی ہے، انہوں نے تھوڑا گاڑی کو کٹ کیا ہے، اور وہ مسٹیک ہے، گاڑی نیچے چلی گئی ہے. یا وہاں پر جو آپریشن کرنے والی جو ٹیمیں تھیں ان کا کیا کہنا ہے کہ کس طرح سے یہ حادثہ ہوا ہے؟ وہ کہتے ہیں گاڑی گر گئی ہے. میرا تو یہی خیال ہے کہ ادھر کوئی سیفٹی کا نہیں، کوئی بندوبست نہیں ہے. وہ ہم نے دیکھی ہیں تصویریں نا، جو جس روڈ سے وہ نکال رہے آپریشن کر رہے ہیں اس میں کوئی ایسا سیفٹی میئرمنٹ کچھ نہیں ہے جی، کوئی چیز نہیں ہے. اور حتیٰ کہ یہاں تک لگتا ہے کہ ہمیں جو ویڈیوز ہمارے تک پہنچی ہیں کہ وہ جو روڈ ہے اس پر سوائے ایک گاڑی کے علاوہ دوسری گاڑی کو اوورٹیک کرنا انتہائی مشکل ہے. جی یہی ہے. حکومت کا کام ہے نا سڑکیں دینا. اگر ٹورزم کو پروموٹ کر رہے ہیں ہمارے جیسے آپ جیسے جو شہری ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں، پاکستان کو پروموٹ کرتے ہیں، لیکن بدلے میں انہیں کیا مل رہا؟ یہ آپ کے سامنے ڈیڈ باڈیاں ملتی ہیں جو ہمیں ملی ہیں، وہ بھی کنفرم نہیں ہے، کیونکہ گلی سڑی ہوئی تھی 8-9 دن کے بعد. آپ اس وقت کہاں پہ تھے؟ پاکستان میں تھے یا پھر آپ بھی؟ نہیں، یہ جب کنفرم پتہ چلا ہے نا تو فرائیڈے نائٹ تھی، لیکن سیچرڈے ہی ہو گئی تھی. 1:30 کا ٹائم تھا رات کا نا، 1:30 بجے 2 بجے سیچرڈے جب سٹارٹ ہوا، تو اس وقت کچھ آثار ملے کہ وہ اس نمبر کی گاڑی جو ہے نا وہ نیچے کھائی میں پڑی ہے. تو اس کے بعد جو ہے یہ ٹیمیں جو ہیں یہ نیچے گئی ہیں رسوں کے مدد سے. تو میرا جدھر تک خیال ہے وہ 100% میرا بیٹا تھا جو پتھر پہ باہر آ کے کسی مسیحا کی تلاش میں تھا. جی، جو اس کی پکار سن لیتا اور شاید بچ جاتا. اس کے ہاتھ میں موبائل بھی تھا، اور جب وہ ادھر ڈیڈ باڈی ملی ہے اس کے موبائل ساتھ ہی پڑا تھا. بعد میں وہ موبائل جب چیک ہوا ہے تو پتہ چلا ہے کہ یہ 2 دن کالیں کرتا رہا ہے. ظاہری بات ہے وہاں پہ تاریخ تو مینشن ہو ہی جاتی ہے. جی، 2 دن وہ ٹرائی کرتا رہے. اس کے بعد
शायद वो ज़िंदा नहीं रहा, तो फिर सारा कुछ। आप कब वापस आए पाकिस्तान में? मैं ये जो रात गुजरी है, इस रात 1:30 बजे आया हूँ सियालकोट। अपने बच्चों समेत जो बाकी आपके बच्चे? नहीं, बच्चे मेरे जो है ना, ये एक मुझसे 20 घंटे पहले आ गए थे। ये इटली से आए हैं और मैं डुसलडोर्फ से, ओ फ्रैंकफर्ट से आया हूँ, जर्मनी से। आसानी से आपका सफ़र हो गया था कि वो भी बड़ा मुश्किल हुआ? सर कैसे आसानी से होता है जब 4 बेटे, 4 ऐसे नौजवान जो हैं उनके साथ ये वाक़या हो, तो सफ़र आसानी से कैसे होता है, आप सोच सकते हैं। हुकूमत ने इतना बड़ा हादसा होने के बाद कोई आप लोगों के साथ कोई राब्ता किया हो? इधर किधर हुकूमत है? कौन सी हुकूमत की बात, हुकूमत तो है ना कोई तो। किस हुकूमत की बात कर रहे हैं? कोई हुकूमत नहीं है यहाँ। किसी ने कोई आपके साथ राब्ता सर नहीं? क्या हुकूमत है, किधर है हुकूमत? किसकी हुकूमत है इधर आपके ख्याल में? आपको नहीं लगता कि इस मुल्क में कोई हुकूमत नहीं? कोई हुकूमत नहीं है, कोई बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ज़ीरो है ये। क्या कहेंगे जो हमारे पाकिस्तानी आपको सुन रहे हैं, आपको देख रहे हैं, आपका बच्चा, आपके बच्चों, बाकी जो आपके अजीज़ हैं वो इस दुनिया से चले गए हैं, उनको क्या कहेंगे जो आपके बच्चों की तरह वहाँ पर सैर के लिए जाना चाहते हैं? आप उन बच्चों को क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि बेहतर है ना ही जाओ ऐसी जगह जिधर आप मर के भी 10 दिन पड़े रहोगे, आपको आपको उठाने वाला भी कोई नहीं होगा, तो क्या फ़ायदा है उधर जाने का। इससे हज़ारों गुना यूरोप खूबसूरत है, लेकिन हम अपने मुल्क को कहते हैं हमारा मुल्क बहुत ही खूबसूरत है, अपने मुल्क के लिए रोते हैं, जाने कुर्बान कर देते हैं। जाने कुर्बान कर देते हैं, लेकिन इधर कोई पूछने वाला नहीं है कोई। इन लोगों ने हमें लाशों का तोहफ़ा दिया 9 दिन बाद। 9 वापस आएंगे अब दोबारा पाकिस्तान के लिए, कोई बेहतरी के लिए कुछ सोचें? पाकिस्तान तो हमारा वतन है, हम तो हर वक्त आएंगे, हर साल आएंगे, हर 6 महीने बाद जब दिल करे आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं सोचेंगे कि हम इधर घूमने जाएंगे, ये करेंगे। मैं ज़िंदगी में भी अपने बेटे और ये भतीजे या मेरे रिश्तेदार किसी को भी नहीं बोलूँगा कि जाओ भाई, नहीं जाओ। सलमान की वालदा की हालत कैसी है? यकीनन जब उन्हें पता चला होगा तो वो तो सदमे में निडाल होगी। वो भी बेचारी ना सोती है ना कुछ खाती है, मैं भी ऐसे ही हूँ। मैं तकरीबन 9-10 किलो मेरा वज़न लूज़ हो गया है इसी वजह से। सलमान आपका बड़ा बेटा था? सुलेमान मेरा बड़ा बेटा था, और जब से मैंने सुना है मेरा बुखार नहीं उतर रहा, मैं दवाई खाता हूँ फिर थोड़ा ठीक हो जाता हूँ ना, अल्लाह आपको सब्र दे। खाने को नहीं दिल करता, कोई कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, जैसे सब कुछ ही ख़त्म हो गया है। शादी शुदा था बेटा? नहीं सर, उसको इधर इसीलिए तो छोड़ा, वो कहता था पापा मैं मकानों के लिए कोई वो बनाऊंगा, चीज़ें मिट्टी डलवाऊंगा ट्रालियों से, फिर 6 महीने बाद मकान बनाएंगे। यही सोच रहा था कि अल्लाह करे ये हो जाए तो फिर बेटे की साल बाद शादी करेंगे, लेकिन हमें बेटा पहले पहले ही आज ही हमने फिर उसको दूल्हा बना के दफन कर दिया। अभी 2 दिन बाद हम वलीमा करेंगे, सब कुछ ख़त्म हो गया। अल्लाह पाक आपको सब्र दे। नाज़रीन, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं क्या बताऊं। एक बाप जिसने अपने जवान बेटे को, जिसको दूल्हा बनाना था, उसको दूल्हा बनाकर मनो मट्टी तले दफन कर दिया है। ये बाप किस तरह से इस मुल्क से मायूस होकर जब वापस प्रदेश में जाएगा, आपने उनके अंदर की कैफियत, अंदर की तकलीफ़ सुन ली है। ये वो हमारा सरमाया है जो सारी ज़िंदगी बिता देता है और अपने मुल्क के लिए एक बुरी बात भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन उसी मुल्क में उनका जवान बेटा जो 2 दिन तक ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ता रहा, लेकिन उसकी पुकार किसी ने नहीं सुनी। अरबों रुपया खाने वाली हमारी ये करप्ट हुकूमतें जो उस इलाके में डंग की सर्विस ही नहीं दे सकती, शर्म से डूब मरना चाहिए। इजाज़त चाहूँगा लेने के बाद।